Good morning, dear students. Welcome to today's class. Today we are going to learn computer programming and computational techniques. അതായത് CPCT എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും. KTU സിലബസ് S6 സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മൊഡ്യൂൾ 1 അത് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Explanation will be there in English and Malayalam. Okay. Because ഞാൻ ഇതിവിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ 1 വേണ്ടി മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട ഓരോ പോർഷൻസും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ 1 ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കി ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കാം. Module 1 include ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് C++, ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്, കീവേഡ്സ്, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും. ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് C++ ഉണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ there, simple and compound, and what is the declaration statement, and some selection statements, that is if else and switch. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ POP and OOP. Let's discuss the difference between POP and OOP. POP is procedural oriented programming and OOP is object oriented programming. Okay. In POP, program is divided into functions, that is POP, and in OOP it is divided into objects, that is for POP it is functions and for OOP it is object. For POP, importance is not given to data but to functions. The same thing discussed over here is pointed here. Here, for OOP, importance is given to datas. POP follows top-down approach, whereas OOP follows bottom-up approach. That is, from the top, it is coming down. So that is top-down, and bottom-up means from the bottom, it is going up like this. Okay. And POP does not have access specifiers, whereas OOP has private, public and protected access specifiers. So these all we'll see in this detail in basic concepts. In POP, data can move freely from function to function. In OOP, it is with the help of member functions. Adding new data is not easy. Here it is easy and does not have any proper way for hiding data. In POP, data hiding is not possible, whereas in OOP it is possible. Overloading is not possible in POP. It is possible in OOP. Okay. So examples of POP are C, VB, Fortran, Pascal, etc. And for OOP it is C++, Java, VB.NET. Okay. So these are the main difference between POP and OOP. C++ is OOP and that is what we are studying in detail. Next we are going to see structure of C++ program with an example. This is a general format of a C++ program. This is a normal simple program method of C++. That is hash include header file. First you have to write. This is a general format, just hash include header file you have to write. Using namespace identifier. Then it should end with a semicolon. Int
main. That is the main section you are going to start, main function you are going to start. After that, you have to put a curly bracket and then set of statements you have to give. Each statement should end with a semicolon and return 0, close the curly bracket. This is a general format of a C++ program. So, this is a normal method. A simple C++ program, classum, functionum, a normal C++ program, a simple method. That is first line, hash include e greater than less than sign symbol. This must be a header file. Next line, using namespace identifier. This you have to write. Okay. Then int main, curly bracket open cheyanam, set of statements ezhudanam, return 0 and close the curly bracket. This is a general format. Example parayumbo ningalku idu clear aavum. Okay. Ini idile first line nu paranju kazhinjal preprocessor directives aanu first line. Okay, നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണും. Preprocessor directives ആണ് first line. രണ്ടാമത്തെ line, അതായത് ഈ using namespace എന്നുള്ള ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് namespace statement. മൂന്നാമത്തെ line, അതായത് int main, അതാണ് function header, which is followed by a set of statements enclosed by a pair of braces. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും കാണും. നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല, കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ഇടണം. സോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റ്. ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് C++ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡർ ഫയൽ, യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ, ഇന്റ് മെയിൻ, curly bracket open cheyanam, set of statements ezhudanam, last return 0 ezhudanam, curly bracket close cheyanam. Okay, inippo idu namukku oronum detail aayittu kaanam. First, preprocessor directives. avadana nammal hash include aa line aayirunnu ezhudiyirunnu. So a C++ program starts with preprocessor directives. എപ്പോഴും നമ്മൾ C++ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ preprocessor directives എഴുതണം. ഇനിയും ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻക്ലൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ, അത് എന്തോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സംതിങ് വിത്തിൻ യുവർ പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ C++ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതിന്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇതില് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് കാണും, അതായത് കുറച്ച് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫയൽസ് കാണും. ആ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫയൽസ് എല്ലാം കൂടെ C++ ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണും. ആ ഫയൽസിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്. ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പല് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഒരു സിമ്പലാണ്, ആ സിമ്പൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് എഴുതണം, ലെസ് ദാൻ സൈൻ വരയ്ക്കണം. ഏത് ഹെഡർ ഫയൽ ആണോ ആ ഫയലിനെ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ എന്നാ പറയുന്നത്. ഏത് ഹെഡർ ഫയലാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതുക, greater than sign കൊടുക്കുക. Okay, so third point, preprocessor directive hash include is used to link the header files available in the C++ library by which the facilities required and the program can be obtained. C++ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് കാണും. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്. അപ്പോഴെല്ലാ C++ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് iostream.h എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാറ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല ക്ലിയർ ആവും. ഇനി നോ സെമികോളൻ ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് such lines.
ഈ ഹെഡർ ഫയലിന്റെ പുറകില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീവിന്റെ പുറകില് ലാസ്റ്റില് നമ്മൾ സെമികോളൻ ഇടാറില്ല. Okay, these are lines included in the code that are not program statements. This is program statements alla, adu necessity aanu, idu venam. Okay, so idine nammal pre-processed directives ennu parayum. Clear ayallo ellarkum? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽ എന്താണെന്നാണ്. ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീവ്സിന്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലറിന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഫയൽ. വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പൈലർ? കമ്പൈലർ ആണല്ലോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പൈലർ. നമ്മളിത് പഠിച്ചു. സോ ആ കമ്പൈലറിന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ആണ് ഹെഡർ ഫയൽസ്. അതാണ് ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ അലോങ് ദ കമ്പൈലർ. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ iostream.h. ഈ .h കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് that particular file is a header file. iostream ഒരു header file ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നേ? because iostream ന്റെ ഒപ്പം dot കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫയലിന്റെ പേര് എഴുതി അതിന് ഡോട്ട് ഇട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെഡറിന്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇട്ടു. ഓക്കെ, h ആണ് ഹെഡർ ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ക്ലിയർ? സോ ഈ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് cout പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഈ cin എന്താ? ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ്. cin ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് cout. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്, അതായത് പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ കണ്ടു അല്ലെ? യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ. സോ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഹൗസ് നെയിം ഉള്ളത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള cin, cout അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. അതിനെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക, അതാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ്. ഓക്കെ, the concept is similar to a house name used to specify a person. We can use an identifier to give name to a namespace. അതായത് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നല്ലേ? നമ്മൾ അതൊരു ജനറൽ ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് std, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ആണ് std. അതെന്തിനാ? സിനും coutഉം അതേപോലുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിഫയർ, തിരിച്ചറിയൽ. അതാണ് ഐഡന്റിഫയർ അല്ലെ? സോ അവരെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചു. ഈ രണ്ട് ലൈൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും വേണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഇന്റ് മെയിൻ, അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം വന്ന് ഇത് നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റ് മെയിൻ അത് എഴുതും നമ്മൾ. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ മെയിൻ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ബോഡി. ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ, അതായത് ഇതിനാണ് ഇന്റ് മെയിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെഡർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെഡിങ്. ഓക്കെ, ആ മെയിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ ബോഡി വേണം, ബോഡി ഓഫ് ദാറ്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആ ബോഡി തുടങ്ങിയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റ് മെയിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും മതി, ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും. സോ ഈ ഓപ്പണിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും സെമി കോളൻസിൽ വേണം എൻഡ് ചെയ്യാൻ. എന്താ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അതിനകത്തിലെ ഒരു ലൈൻ, പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും സെമി കോളൻ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ചിലതിനൊന്നും നമ്മൾ ഇടാറില്ല, കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഈസ് റിട്ടേൺ. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ റിട്ടേൺ 0 കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ഇതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഈ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇതൊരു കമന്റ് ആണ്.
അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. അതായത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം ഈ ഒരു 2 സ്ലാഷ് ഇട്ട്, ഒരെണ്ണം അല്ല 2 എണ്ണം ഇടണം. ആ 2 സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന്, ആ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ. So it will make you clear what it means. അതാണ് ആ ഒരു കമന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതില്ലാതെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോ, ഈ ഒരു ഹെഡർ കമന്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ you will not understand what is this. Okay, so for that you are just writing the question within this, after this slash. Okay, so program to print hello world. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് iostream.h കണ്ടോ, യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് std. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റ് മെയിൻ തുടങ്ങി, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താ? ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ ഇൻപുട്ട്. സോ അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങൾക്കൊന്നും read ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, because you are having that input with you. Okay, so just display that. Display ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? cout. നമ്മൾ cout എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ലെസ് ദാൻ സൈൻ ഇട്ടു. ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് put to operator. Okay, so put to operator. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കമന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ put to operator എന്ന് പറയും. സോ cout കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. അതായത് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗിവിംഗ് വിത്തിൻ ദിസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റഡ് as it is. അതേപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ വേൾഡ് ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ 0 കൊടുത്തു, കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഹലോ വേൾഡിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടു പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ്. നിങ്ങളോട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് C++ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to write the general format, you have to explain it, and after that you have to write a simple example and try to explain that also. Okay. Today we are going to learn character sets in C++. അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, character sets in C++. Character set is a combination of English language, alphabets and white spaces, and math symbols, digits and special symbols. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് character set എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Character set means that the characters and symbols that a C++ program can understand and accept. നമ്മുടെ C++ program understand and accept, അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, അതാണ് character set. Charactersഉം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, symbolsഉം C++ന് മനസ്സിലാവും. These are grouped to form the commands, expressions, words, C statements and other tokens for C++ language. So character sets ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയാലും കമാൻഡ്സ് ആയാലും എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം എഴുതുന്നത്. Character set is a combination of alphabets or characters, digits, special symbols and white spaces. Same as learning English is to first learn the alphabets. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. So special characters എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, in addition to these characters, C++ also allows a combination of characters to represent special conditions. For example, \t tab ഉണ്ട്, \b ഉണ്ട്, blank ഉണ്ട്, \n ഉണ്ട്, ന്യൂ ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്. ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ A to Z, സ്മോൾ a to Z വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആൽഫബറ്റ്സ്. ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 to 9 ആയിരിക്കും, ഓർ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഡിജിറ്റ്സ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ആൽഫബറ്റ്സ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതാണ് പ്ലസ്, മൈനസ്, ഇൻടു, അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അതെല്ലാമാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ്, ഓർ, അതൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ്. വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ്.
ന്യൂ ലൈൻ റിട്ടേൺ, പുതിയ ലൈനിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ്, നമുക്ക് ടാബ് കീയുടെ എഫക്റ്റ് അറിയാം. സോ അതിൽ കാരിയേജ് കൺട്രോൾ, കാരിയേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാം, എൻ്റർ കീയുടെ എഫക്റ്റ്. ഫോം ഫീഡ്, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു എൻ്റർ കീ ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സ്പേസിനകത്തിൽ പറയുന്നത്. So next we are going to learn what is keyword. Keyword എന്താണ്? C++ പ്രോഗ്രാമിൽ keyword എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ കണ്ടു C in C out. എന്താ C in? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ, ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് C in. പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് C out. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല, അവരെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ, they are reserved words. Reserved words ആണ് keywords. എന്തിനാ? as they are reserved for special purposes and cannot be used for other purposes. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ഉണ്ട്, അവരെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ അവരെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ അങ്ങനെ കുറെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ, ന്യൂ, ഷോർട്ട്, ഇന്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ഇഫ്, എൽസ്, വൈൽ, സ്വിച്ച് എക്സെട്ര. പിന്നെ ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ടേംസ്, ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡ്, അതൊരു കീവേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഇന്റ്, യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് കണ്ടോ, അതെല്ലാം കീവേഡ്സ് ആണ്. അതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒരിടത്തും നമ്മൾ അവരെ ഉപയോഗിക്കില്ല. That is keyword. They are the reserved words. They are specially meant for some special purpose. They are not being used for any other purposes. That is the keyword. Okay. Next is identifiers. Identifiers, name itself, it explains, it used to identify something. എന്തിനെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് identifiers. So let's see definitions of identifiers. So these are user-defined words that are used to name different program elements such as memory locations, statements, functions, objects, classes. So user-defined words. User-defined words എന്താ? യൂസറിന്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് user-defined words. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. എന്തിനാ? നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പേരുള്ളത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആവട്ടെ, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആവട്ടെ, ഫങ്ഷൻസ് ആവട്ടെ, ഓബ്ജക്ട്സ്, ക്ലാസ്സസ്, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അവർക്കൊരു പേര് കൊടുക്കും. ആ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് വേരിയബിൾസ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു നമ്പർ, ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി എ. ഓക്കെ, സോ അതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. സോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾസ്. അതേപോലെ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് അസൈൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ലേബൽസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ, ഒരു ലൈനിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേബൽസ്. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ടു റെഫർ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റ് മെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും. അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്റ് മെയിൻ കൊടുത്തത്. അത് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫംഗ്ഷൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് അതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐഡന്റിഫയർ യൂസ് ടു റെഫർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ. അതിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുക്കും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതും, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തവരെ റെഫർ ചെയ്യും. അതാണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ടു റെഫർ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും? സോ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഓബ്ജക്ട്സ്, മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഫംഗ്ഷൻസ്, ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്. മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലേബൽസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്.
എങ്ങനെ വേണം identifiers? Identifiers is an arbitrary long sequence of letters, digits and underscores. Letters ആകാം, digits ആകാം, underscore ആകാം. Hyphen അല്ല, underscore. The first character must be a letter or underscore. ആദ്യത്തെ character ഒരു letter ഒരു underscore ആയിരിക്കണം. White space and special characters are not allowed. Special characters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ full stop, comma, semicolon, അങ്ങനത്തേതൊക്കെ, hash, അങ്ങനത്തേതൊക്കെ. So അതൊക്കെയാണ് special characters. White space എന്താ? ഒരു സ്പേസ്, നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലെ? സോ ആ ഒരു സ്പേസ്, അതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ്. കീവേഡ്സ് cannot be used as identifiers. എന്തുകൊണ്ടാ? കീവേഡ്സ് ആർ മെയിൻലി meant for a particular purpose. അതാണ്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കീവേഡ്സ് cannot be used as identifiers. Okay, because they are keywords, they are reserved words. They are meant for some special purposes. Last point, upper and lowercase letters are treated differently. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും. അത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് നിങ്ങൾ, ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി ക്യാപിറ്റൽ എ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ. സ്മോൾ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is something different. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. കൗണ്ട്, ടോട്ടൽ സാലറി, കണ്ടോ? ടോട്ടൽ സാലറി, ഗ്യാപ്പ് ഇസ് there, സ്പേസ് ഇസ് there. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ അണ്ടർസ്കോർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ റൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, now let's see what are data types in C++. So we know that in computer programming, data are very important. So a data type, which type of data we are using in a program, that is data type. And the amount of memory required for each data type will be different. So different types of data we can use while writing a computer program. Data types are used to tell the variables the type of data it can store. ഏത് തരം ഡേറ്റ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് നേച്ചർ ആണോ ആ ഡേറ്റയ്ക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനകത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഓരോ ഡേറ്റാസിനും, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പേസ് കമ്പൈലർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. Now let's see data types in detail. 3 types of data types are there in C++, mainly classified as primitive data types, derived data types, and user-defined data types. Primitive data types are, they are integers, floating point, character, double floating point, boolean and void. Derived are function, array, pointer and reference. User-defined data types are class, structure and union. So let's see one by one. So first we'll learn what is primitive data type or fundamental data type or primary or built-in data types. This is a basic type of data used in C++ program. This is a basic, that is what built-in or fundamental or primary. Okay, and integer. Integer is a primitive data type or it is a fundamental data type. Keyword used is int, int. നമുക്കറിയാം keyword എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ്ഡ് വേർഡ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഇന്റിജർ എന്നുള്ള ഡേറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് int. അത് whole numbers ആയിരിക്കും. We know that for writing a program you need data. So if in a program you feel to give the data as a number, as a whole number, in that case you have to declare it as int.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിൽ ലെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബി എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ആ ഡേറ്റാസ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീജർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയണം, ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ന ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഈ ടൈപ്പിൽ പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ടൈപ്പിലെ ഡേറ്റാസ് മാത്രമേ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇൻറ്റ്. ഇനി ദീസ് ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ parts. Decimal number alla, whole numbers are. It can be positive, negative or 0. And the size is 4 bytes. Next is floating point. Floating point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ keyword used is float. That is decimal numbers, fractional numbers. Contains one or more decimals sufficient for storing 7 decimal digits. Decimal point കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ഡിജിറ്റ് വരെ ഇതിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. Size is 4 bytes. That is, if you are supposed to give the number as a fractional number, you have to declare it as float. Use the keyword float. Next is character. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ primitive data type, character. Keyword used is char. Char എന്ന് പറയുന്ന keyword ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സൈസ് 1 ബൈറ്റ് ആണ്. അതൊരു ലെറ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആകാം, സ്പെഷ്യൽ സിംബൽ ഓർ പങ്ക്ച്വേഷൻ. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ. ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ char കീവേഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തറോ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും സിംഗിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടു. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് 7 ഡിജിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 15 ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതാണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 നമ്പേഴ്സ് വരെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ്, അതിനെ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അതിന് കീവേഡ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ഡബിൾ. ദിസ് ഓൾസോ സ്റ്റോർസ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഇസ് 8 bytes. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബൂലിയൻ. ബൂലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീവേഡ് യൂസ് ഇസ് ബൂൾ. ഇത് ലോജിക്കൽ വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ലോജിക്കൽ എന്താ? ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ട്രൂ ഫോൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൂലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൂൾ. ഇതിന്റെ സൈസ് 1 ബൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒന്നിൽ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ഒന്നിൽ അത് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വോയിഡ്. വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ നൾ ഓർ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കണ്ടോ, void data type is used for those functions which does not returns a value. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ void എന്നും പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. റിട്ടേൺ എന്താ? തിരിച്ചു കിട്ടുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ void എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് void. Void എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് and it indicates an empty set of data. Since it is empty, it does not require any memory space. Okay, so ഇത്രയാണ് 6 ടൈപ്പ് ആണ് primitive data types: integer, float, character, double, boolean and void. Important ആണ് ഇത്. Okay, next is derived data types. Derived data types എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the data types which are derived from fundamental data types അല്ലെങ്കിൽ built-in data types. അവരിൽ നിന്നും derive ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന data types ആണ് derived data types through some grouping or alteration in size. Grouping അല്ലെങ്കിൽ alteration ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് derived
data types. And the first type എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ function. Function എന്താ? It's a program segment. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എപ്പോഴും റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതത്രയും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സ്പെസിഫിക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടാസ്ക് ആക്കി എഴുതി വെക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പേരൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എവിടൊക്കെ അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് that will be executed over there. So that is a function. Next one is array. Array എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ homogeneous set of elements, ഒരേപോലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ, ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് array. Okay. Next is pointer. What is pointer? It is pointing something. So അത് നമുക്ക് pointers വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് pointer. Next one is reference. നമ്മൾ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് റെഫറൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം, അല്ലെ, ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേരിയബിളിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം, അതാണ് റെഫറൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് 4 ടൈപ്സ് ആണ്. ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം built-in or fundamental data types, 4 types. Function എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ program segment ആണ്, which we are using repetitively. Array എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ collection of homogeneous elements ആണ്. Array continuous memory locations store ചെയ്യും. Pointer are symbolic representation of addresses. It is pointing to a particular location. And reference reference is an alternative name for an existing variable. Okay, the 4 type. And the last method, or third method, is user-defined data types. User-defined, that is, it is defined by the user. User-defined in the data types are user-defined data types. Avarum derived data types. Okay, the data types that are defined by the user are called the derived data types or user-defined derived data types. That is a type of derived data types. So other is a data type that is derived from an existing data type. All over data type il ninnum generate ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന data types ആണ് user defined or user defined derived data types. We can use this to extend the built-in types already available and create our own customized data types. നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന data types ആണ് user defined data types. So user-defined data types, the first one is class. Class nu paranja building block of C++ that leads to object-oriented programming. Adana class. Object-oriented programming. Allengi C++ polte language inde basic building block aanu class ennu parayunnu. Aduthathu structure. Structure is a user-defined data type in C++. This creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. Array ആവുമ്പം നമ്മൾ same type ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ആവുമ്പം different types, integer, float, character എല്ലാരെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അടുത്തത് യൂണിയൻ. Like structures, union is also a user-defined data type. In union, all members share the same memory location. Adana union de pratyekada. It shares the same memory location. Okay. First, we'll go through what is enumeration. Enumeration is a user-defined data type and the keyword used is enum. This is a user-defined data type and the keyword used is enum.
In this type, we can specify a set of values for a variable, and the variable can be assigned by some limited values. This set of values are assigned to a particular variable, and the variable can be assigned with some limited values. That is, for a variable, you are going to give different values. It is also assigned by 0 as the same as that of the array. It can also be used with switch statements. Enumeration can be worked along with switch statement. Syntax of enum is a keyword, name of that enumeration, that is enumerated type name you have to give, and values you have to give within brackets. So, example, enum, season is a name, and spring, summer and winter are the values corresponding to the season. Okay. The use of enum data type is explained with two examples. Here, the set of values are green, red, white and black. They are the colors. And for green, the value given is 0. For red, it is 1. White, it is 2. And black, it is 3. Okay. So that is the default. If no particular values are given, automatically it will take the first value as 0 and it goes on increasing. And this is the representation COL. So COL is equal to red. Cout COL. So it will print the value, print the answer as 1. Another way, the same thing you can represent, and that is include IOStream using namespace. Here see enum color green, red, white, black, but here COL is not there. Instead of writing here, it has been written over here. That is name of the enum, and this is the object. So COL is equal to white. Here white is in the position 2. So the output will be 2. This is how enum can be used. Okay. Next is another data type, Boolean. Boolean is represented using the keyword bool. It says something is true or false. If it is true, it will return the value 1, else it will return 0. It is common to use booleans with control statements to determine the flow of program. It shows the flow. That is, if it is true, it will go in this way. If it is false, it has to go in some other way. So it shows the flow of a program. Here's an example. As include using namespace int main, bool is s is equal to true and bool is no is equal to false. You have just declared. Two boolean are there. Two data types, bool is s as a variable and is no. True is assigned and false is assigned. Cout is s. Okay. \n cout is no. We know that if something is true, the value is 1. If something is false, the value it will print as 0. Okay, so here is S and that is true. So 1 will be printed and is no, that is false, and 0 will be printed. Okay, a simple method. Now come to operators. Commonly used operators for doing particular operations when we are using C++ language. Let's start. Operators helps computers to carry out operations. That is, to do a particular operation, operators are required. Other than operators, operands are also required for an operation. Operands are the participants of an operation. So let's consider the example A plus B. In A plus B, A and B, they are the operands and plus is the operator. Okay.
So these 2 points, there is operators and operands. You have to keep in mind. Okay. In C++, these are the types of operators. Arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, input-output operators, increment and decrement operators, conditional operators, and size of operators. So let's learn one by one. In this, arithmetic operators. Okay, so arithmetic operators, which is used for doing arithmetic operations. Okay, arithmetic operations ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് arithmetic operators. Arithmetic operations എന്തൊക്കെയാ? Addition, subtraction, multiplication and division. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംബൽസ് ആണ് പ്ലസ്, മൈനസ്, സ്റ്റാർ, അതായത് ഇൻടുവിന്റെ സിംബൽ, ബൈ, ഡിവിഷന്റെ സിംബൽ. ഇത് കൂടാതെ C++നകത്തില് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ്, അത് നമ്മുടെ നോർമൽ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല, അതിന് പകരം അതിനെ നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലസ്, മൈനസ്, ഇൻറ്റു, ബൈ, ഡിവിഷന്റെ ബൈ. ഇത് കൂടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഇനി മോഡുലസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പറിനെ ബൈ, അതായത് 5/2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 അതാണല്ലോ ആൻസർ. അപ്പൊ അതിലെ റിമൈൻഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓഡാണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ആ നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, അതായത് റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവൻ എന്നും, റിമൈൻഡർ 0 അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത്? സോ അവിടെ എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? റിമൈൻഡറിനാണ്. സോ റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആണോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ n%2, അപ്പോഴവിടെ റിമൈൻഡറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ. ക്ലിയർ? n%2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n, whatever may be the number, when it is divided by 2, give importance to the remainder. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ അതാണ് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ ആണ് ഈക്വൽസ്. ദാറ്റ് ഇസ് a is equal to 5. a is equal to 5ന്റെ മീനിങ് എന്താ? എക്ക് നമ്മൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് എക്ക് നമ്മൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 2 ഓപ്പറന്റ് ഉണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറന്റും 5 എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഓപ്പറന്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റ് ഷുഡ് ബി എ വേരിയബിൾ, അല്ലെ? ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് where the value of the second operand is to be stored. അതാണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതുപോലെ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. സപ്പോസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും സി ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സി ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് type of statements, you can write c plus is equal to a. That means c is equal to c plus a. അതേപോലെ മൈനസ് ഈക്വൽസ്, അതും നമ്മൾ c is equal to c minus a എന്നുള്ളത് c minus is equal to a എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഇൻറ്റു ഈക്വൽസ് ഉണ്ട്, സെയിം വേ ആണ്. ബൈ ഡിവിഷന്റെ ഡിവൈഡ് ഈക്വൽസ് ഉണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. Relational operators, they are used for comparing numeric data. Suppose you want to find a greater than b, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
Okay, whether the value of A is greater than B. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ ബി ഐദർ ട്രൂ ഓർ false. ഇത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ false ആകാം. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷന്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ false ആകാം. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 1 എന്നും false ആണെങ്കിൽ 0 എന്നുമാണ് മീനിങ്. സോ അതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കണ്ട is equal to. We know one equal to, ഒരു equal to ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. So if you are writing equal to, that means 5 equal to 5. രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും സെയിം അല്ലേ? 5 equal to 5. രണ്ട് സൈഡും തുല്യമാണെങ്കിൽ, സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇക്വാളിറ്റി, അതാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ആണെന്നും, രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി. അതാണ് ചെക്സ് ഇഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു ഓപ്പറൻഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് എസ്, ദ കണ്ടീഷൻ ബിക്കംസ് ട്രൂ. എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ is equal to എ. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു. 5 not equal to 2. ട്രൂ അല്ലേ? 5 not equal to 2. നമ്മൾ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിലേഷനിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമുക്കറിയാം, ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. സോ ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ന്യൂ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു. That is ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ that is assignment equal to, രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ that is equality. Right side and left side are both same. Okay. Next is the logical operators. In mathematics, we may use the expression A greater than B greater than C. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. But in C++, this is not possible. C++ൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു A greater than B greater than C എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ A greater than B and B greater than C എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ലോജിക്കൽ ഓർ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ നോട്ട്. പിന്നെ സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിംഗ് 3 വേരിയബിൾസ് A, B and C. നിങ്ങൾക്ക് 3 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും സിയും. ഇനി ഇതില് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എമംഗ് ദീസ് 3 നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് നോക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എ ആണ് വലിയ നമ്പർ, ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? If A greater than B and at the same time and, logical and use. Okay, and A greater than C. A greater than B and A greater than C. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം, ഈ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം. അതാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ്. ലോജിക്കൽ ഓർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പൈപ്പ് സൈൻ, ഇത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലുണ്ട്, ഈ പൈപ്പ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി. അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ. തേർഡ് വൺ ഇസ് ലോജിക്കൽ നോട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ട്രൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആകും. നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. So ഇവിടെ logical and operator കണ്ടോ? If two relational operators E1 and E2 are combined using and operator, returns true if both the statements are true. രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു മുഴുവനായിട്ട് ആ ഫുൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോജിക്കൽ ഓർ ആണെങ്കിലോ E1 and E2 are combined using or operator, returns true if one of the statement is ട്രൂ. ഒരാൾ ട്രൂ ആയാൽ ആൻസർ ട്രൂ ആകും.
Next is logical not. Reverse the result. Not 100 less than 2. Not 100 less than 2. 100 is less than 2 ആണോ? അല്ല. അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുക, നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോഴതെന്താവും? ട്രൂ ആവും. കണ്ടോ? 100 greater than 2 ആണോ? ആണ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാണ്. നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും? 0. That is just complement, just opposite of the result. അതാണ് not, logical not. Okay. അത് നേരെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ false ആകും, false ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് C++നകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു. സി ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി. ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു, 2 ലെസ് ദാൻ സൈൻ. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു റീഡ്, യു വോണ്ട് ടു ഇൻപുട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദാറ്റ്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സി ഇൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതണം. ഓക്കെ. അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുട്ട് ടു ഓർ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സൈൻ മാറാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ. Next one is increment and decrement operators. അത് 2 സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവർ യുണേറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഓപ്പറൻഡ് മാത്രമേ അവർക്ക് കാണത്തുള്ളൂ, ഒരു ഓപ്പറൻഡ്. അതാണ് യുണേറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓപ്പറൻഡ് ഷുഡ് ബി എ വേരിയബിൾ. ഓപ്പറൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടോ, പ്ലസ് പ്ലസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു a is equal to a plus 1. അതായത് എയുടെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരണം. 1 1 വെച്ചിട്ട് the value of a should be incremented. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? a പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റ്. അതേപോലെ എയുടെ വാല്യൂ 1 1 വെച്ച് മൈനസ് ആയി വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? a മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ. 1 1 വെച്ച് കൂടിപ്പോന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം. 1 1 വെച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ, ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അതായത് 3 ഓപ്പറൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അതിലെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ 1. ഇവിടെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിൻടാക്സ് റൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ ആണ്. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ആണ് സിൻടാക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്രഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എക്സ്പ്രഷൻ 2 കോളൻ, എക്സ്പ്രഷൻ 3. 3 ഓപ്പറൻഡ് ഇല്ലേ? എക്സ്പ്രഷൻ 1, എക്സ്പ്രഷൻ 2 ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ 3. 3 ഓപ്പറൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ, പാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50. അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ 1, percentage greater than 50. Question mark ittu. So this is a condition. If the percentage is greater than 50 ആണെങ്കിൽ, true ആണെങ്കിൽ എന്താ? pass execute ചെയ്യണം, pass എന്ന് print ചെയ്യണം. തെറ്റാണെങ്കിൽ fail എന്ന് print ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോളനും വേണം. അതായത് ഇത് true ആണെങ്കിൽ, condition true ആണെങ്കിൽ pass എന്ന് print ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ fail എന്ന് print ചെയ്യും. അതാണ് the second point. The first will be condition and the remaining will be the values. The condition will be checked, and if it is true, the second operand will be selected to get the value. Otherwise, the third operand will be selected. Clear ayallo? The important are conditional operators. So condition, question mark, true value, colon, false value. So if the condition is true, true value will be the answer, and if the condition is false, false value will be the answer. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. സോ ഇത് 3 ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യുണേറി ഓപ്പറേറ്റർ. അതായത് ഒരു ഓപ്പറൻഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ.
unary operator, and that returns the amount of memory space in bytes allocated for the operand. ആ ഓപ്പറൻഡിന് മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ത് മാത്രം വേണം, അതാണ് amount of memory space. അത് ഏതിലായിരിക്കും? ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും. അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് precedence of operators. This is also a question. Priority of operators. So ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും, പിന്നെ ആർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ മാത്സിൽ ബോട്ട് മാച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യും. പ്രയോറിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കണം? പാരാന്തസിസ്. വാട്ട് ഈസ് പാരാന്തസിസ്? ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് പാരാന്തസിസ്. പിന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ്, മൈനസ് മൈനസ്, നോട്ട്, യുണറി പ്ലസ്, യുണറി മൈനസ്, സൈസ് ഓഫ്. കണ്ടോ? സോ ഈ ഒരു ഓർഡറും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്രിസിഡൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. കുറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം, അതാണ് പ്രിസിഡൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേം 3 എണ്ണം കണ്ടിരുന്നു. യുണറി ഓപ്പറേറ്റർ, ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. അതെന്താ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസ്. ഓപ്പറൻസിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. യുണറി, ബൈനറി ആൻഡ് ടെർണറി. യുണറി എന്താ? ഒരു ഓപ്പറന്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ബൈനറി എന്താ? 2 ഓപ്പറന്റ് കാണും. ടെർണറി എന്താ? 3 ഓപ്പറന്റ് കാണും. സോ ഇതും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസിന്റെ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യുണറി ഓപ്പറേറ്റർ, ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ യൂസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ പ്രിസിഡൻസ് പഠിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ യുണറി ഓപ്പറേറ്റർ, അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കിനി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So first let's see what are statements. So we know what is a program. Program is actually a group of statements. That is, statements are the smallest executable unit of a program language. It is the executable portion of a program, that is a statement. Statement always ends with a semicolon. A statement is either simple or complex. Simple statement encloses no other statement. That is, it will be only single one, only one statement. That is simple statement. Compound statement, that is group of statements. That is compound statements. It includes simple statements and it includes other compound statements. Compound statements always includes within braces, within curly brackets. Okay, so that is what simple statement and compound statement. Simple statement, a single statement. Compound statement is a simple statement or group of statements. When they come together, they form a compound statement. Statements in C++ are declaration statements are there, assignment statements are there, input, output, control statements, and many other statements we are commonly using within a program. So what is declaration statements? Declaration statements are the statements which are used for declaring something. We know that data we are using in each programs, and that data we have to declare. We have to tell the compiler which category they belong to. Right. So we know what is data type. Different types are there: int, float, double, many we have said. So that statement we have to write within a program before using it. That is what every user-defined word should be defined in the program before it is used. A variable in a program is a user-defined word and it is an identifier of a memory location. It's an identifier. No. So data types, that data, that variables, the names what we are giving to a particular data, they are actually the identifiers. So that identifiers are to be
declared in the starting of the program. That is the last point. When we declare a variable, we should tell the compiler about the type of data that will be stored in it. So that is what declaration statement. Syntax of declaration statement. As I said before, syntax means rule. That is syntax. So data type you have to write either int, float, char, whatever it may be. You have to mention it over here and you have to write the variables. Suppose int a comma b comma c. That is a, b and c are variables and they belong to the data type int. Okay. So the data type should be any valid data type in C++. We know that is many types are there. From that, anyone you have to write in this data type. If more variables are to be declared, they can be separated by comma. Here variable 1, variable 2 are there. No. So we have to separate it with commas. Declaration statements always ends with semicolon. Variables are to be declared just before its use or at the beginning of the program. That is, before using that particular variable, you have to declare it. That is the general rule. Examples of declaration statements: int roll number. That is, roll number is a variable which we are using. That is an identifier given to a particular section, and that is integer data type. NP, they are also float data types. Okay, they are also being declared like this. The last topic in this module is input-output streams. While learning the structure of a program, the first statement, that is first line, which we wrote as hash include iostream.h. No, input-output stream.h. That is, input is what it helps to read the data. Output is what it helps to display the data. So scene is used, here it is written, scene is used with a stream extraction operator, and this is a symbol that is scene, read. This one we are using. And for cout, for displaying, we are using insertion operator. This is the symbol, and you are writing cout, the result is, and you have to mention what is the output. So just see the example. Here it is written cout and then insertion extraction operator, and then the result is we have given in double quotes. That means the result is that item will be printed as it is. Okay. And then the result is, after that, whatever the value of x, that will be substituted in this portion. Okay. So that is cout is output stream and cin is input stream. Okay. Next topic in the syllabus is selection statements. Commonly used selection statements are if, else and switch. Our control statements in the agathum varum. Okay. Now we ഓരോന്നും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ if statement പഠിക്കും, if else statement പഠിക്കും, switch statement പഠിക്കും. ഇവരുടെ ഓരോന്നിന്റെയും സിന്റാക്സ് പഠിക്കും, അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസും പഠിക്കും. First we'll see what is an if statement. This is a simple decision making statement, and this type of statement is not specifying the else portion. It is used to decide whether a certain statement or block of statements will be executed or not. That is, if it is true, a particular portion will be executed. It is just saying only one option of the condition. This is the syntax of if statement. That is, if within bracket you have to give the condition, and this is a block of statements. As we know, block of statements should be enclosed within curly braces. Given here is a flow chart of if statement.
check the condition. If the condition is true, block of statements will be executed, and after that it will come down. In this if method, importance is given only to the true condition. So if it is false, if the condition is false, nothing is being done and it comes out of the loop and does the rest of the if statement. That is if without else. That is simple if statement. Only if condition will be there, it will be specified over here, and if the condition is true, this block of portion will be executed. Next is if else. Here true is also specified, and at the same time the false section is also specified. This is the syntax. If condition we have to give, and then statements, block of true statements, and then else false block of statements. That is, first when it enters into the loop, it checks the condition. So condition can be true or false. If it is true, the control will come to this block of statements and this will be executed. So while checking the condition, if it is false, the control will automatically jump to else section and this block of statements will be executed. So that is the working syntax of if else statement. That is, if, check the condition. If the condition is true, it will directly go inside, and if the condition is false, it will come to the else section and that will be executed. So this is the flow chart. If condition is being checked, if it is true, block 1 statement, that is true statements will be executed, and if it is false, the other block of statements will be executed, and then if any both of them will come to the process outside the if statement and then stop. So this is about if else syntax and flowchart. First let's see the program to check whether the given number is odd or even. Before writing the program itself, you have to decide how it is to be done. So here given number is there, right? So let the number be n, and you have to check whether the number is odd or it is even. This is what we have supposed to do. So this is n. N is the name of the identifier which we are using in the program, and that is whole number, or that is an integer. So we have to declare int n. After that, read the value of n through the keyboard, get the value through the keyboard. Then you have to check if n %2. We know that percentage is modulus, that is it checks the remainder. So we know that for mathematical calculations, for finding whether the number is odd or even, we are finding the remainder. So we used to do, that is, the number should, if the number is completely divisible by 2, then it is even, else it is odd. So you have to check the remainder. So we know that for checking the remainder, we are using modulus operator. That is, if n %2 is equal to 0. That is, after calculating n %2, that is, you will get a remainder, right? Either it will be 0 or some other number. So whatever it may be, just write, it will write it over here, and then it is comparing with the right side, that is 0. That is, if 0 is equal to 0, that is, if completely divisible, and if it is true, it will execute this block, that is, cout, the number is even. Here cout n we are giving like this. While displaying the output,
In this n, the value of n which we are giving, it will be replaced here, and then is even will be printed as it is, because it is given within double quotes. And then that is over. If it is false, that is if some value is there as remainder, control automatically comes to the else section. That is if it is false, control automatically comes to the else section and it will print the number is odd and then return 0. So this will be the output. It will ask enter the number, cout enter the number. So it will ask like this, you are entering the number. The number is divided by 2 and the remainder is checked, that is modulus. Here 12 by 2, so that is 6. So here no remainder. So that means remainder is 0. So you are checking this side, that is remainder, you are checking whether remainder whatever you are getting that is equal to 0. Here the remainder we got is 0. So it is comparing, equality is being checked and they comes to be equal. So naturally it will print 12 is even. So this is the way how a number can be checked for even and odd. Hope this is okay. This is the second program. It is to check whether the given year is leap year or not. So in mathematical calculations, if the number is completely divisible by 4, that is if the year is completely divisible by 4, we can say that it is a leap year, else it is not a leap year. Same way int year. So this also is whole number. So you can declare it as int and then year is accepted using cin. Year percentage 4, remainder is checked divisible by 4 or not. With 0 it is compared. If it is 0, that is if it is completely divisible by 4, year is a leap year, that will be printed, else not a leap year will be printed. Here is output. Enter the year 1990. So 1990 is being divisible by 4, remainder is there, so you can print. It will display 1990 is not a leap year. So this is about leap year program. Okay. Now next is program to check whether the given character is vowel or not. We know that vowels are A, E, I, O and U. These are the vowels. Either they are capital letters or they are small letters. Here we are giving single letter A, E, I, O or U. This much. Okay. So it can be represented as character. And let the identifier name you are giving is C. So declaration char C. This is the declaration portion. And here lowercase and uppercase is there. They have been declared as int. Enter the alphabet. Get the value of the character. In this statement is given lowercase is equal to, we are checking the condition. That is if C is equal to A or C is equal to E or C is equal to I, C is equal to O or U. It will check any of the condition. If it is true, 1 will be displayed. That is, if the entered character is either small a, small e, small I, small o or small u. So if any from this vowel you are entering,
then any one of this situation will become true and the final answer will be 1. And then that one is stored in lowercase. So we know that 1 is integer, right? So naturally when 1 is being stored in lowercase, lowercase should also be int. That is why here as int, as integer, lowercase has been declared. Same is that for uppercase. So let's see the next statement. Uppercase is equal to C is equal to capital A, capital E, capital I, capital O or capital U. They are separated by or. Here it is capital letters and for the lowercase small letters are considered. So if any of the condition is true, any one is true, then the answer will be true and 1 will be displayed. 1 will be the answer. That 1 will be stored in uppercase. Hence uppercase is also int as lowercase. So you'll get the value of uppercase or lowercase as 1 or 0. So you have to check for that. Next statement, if lowercase or uppercase is equal to 1. Here that is the case. That is if lowercase or uppercase is equal to 1. In this program, 1 is the true situation. That is, it is a vowel. So condition is if lowercase or uppercase is equal to 1, then you can print the character is a vowel. Else the character is not a vowel and then stop the program. Okay. Here is the output. Enter alphabet. E is being entered. So we know that A, E, I, O, U, capital or small letters. So here capital letter we have given. So the answer will come as E is a vowel. So this is the method. Now next program to find roots of quadratic equation. So we know that the general format is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are coefficients. If this is the situation, the root is given by x is equal to minus b plus or minus square root of 4ac by 2a. Here b square minus 4ac is given as discriminant of quadratic equation and that is named as d. If d is greater than 0, so the value of d is b square minus 4ac. So if the value of d is greater than 0, the roots are minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. If d is equal to 0, then root 1 will be same as root 2 and that will be minus b by 2a. If d is less than 0, you can write roots are real and imaginary. So these are the three cases. D is less than 0, d is equal to 0 or d greater than 0. If d is greater than 0, then root 1 and root 2. If d is equal to 0, minus b by 2a. If d is less than 0, roots are real and imaginary. So this is a program. Hash include iostream.h. Hash include math.h. One more header file. Because in this program, for finding the square root, the function sqrt is being used from the library. So that is why math.h. All the mathematics related header files will be attached with this program.
Then using namespace int main. Here the coefficients we are supposed to give in decimal, that is float. So naturally the roots will be decimal and discriminant is also marked as decimal, float. Enter the coefficients of A, B and C and then get the values. We know that discriminant is equal to B square minus 4AC. So you'll get after giving the value of A, B and C, you can get the value of D. Then if D greater than 0, x1 and x2, and you will get an answer. So here the answer will be displayed. See how the roots are x1. Here the value of x1 will come and sit over here and x2. Else if, that is if this is wrong. If this is wrong, it will come over here in this loop and the roots are x1 is equal to x2 is equal to minus b by 2a and that will be displayed. So if both of these situations are false, it will come to else case. In this, it will print roots are real and imaginary. So that's all about quadratic equation. So next program is to find the largest among three numbers. So here the three numbers we have given as x, y and z and they are integers. Next step, enter the numbers as usual and then we are checking the condition if x greater than y. If it is true, that is if x is greater than y, then check whether x is greater than z. So if both the conditions are satisfied, you can print that x is largest. Else, here anyway x is greater than y, right? So when this condition becomes true, it will come to print x, and if this condition becomes false, it will print z as biggest. So this is about, this much is for this if. Now next check the condition of else, that is if x is greater than z. If it is true, it will come here, right? If it is false, that is if x is less, then automatically it will come to this else, and anyway x is less than y. So when it is false, it came over here. So x is less. Now compare y and z. If it is y is greater than z, print y as biggest, else print z as biggest. First, let's see what is switch statement. Switch statement is a selection statement which successively tests the value of a variable or an expression against a list of integers or character constants. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വിച്ച് സക്സസീവ്ലി ടെസ്റ്റ് the value of a variable or an expression. നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും against a list of integers or character constants. കുറേ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ പല ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് എ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് സക്സസീവ്ലി ടെസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഓർ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ എഗൻസ്റ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയാലും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയാലും അതിനോട് എന്താ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇതൊരു സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്താൻ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, വിൽ ബി ഹാവിങ് മെനി ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വിത്ത് us or many character constants with us. The values of the variable which we are giving are compared with the integers or character constants.
ആദ്യം നമുക്ക് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സിൻടാക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് എഴുതുമ്പം സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ case constant 1, that is the value within this bracket, that is the expression value which is given along with switch, that is compared with constant 1. So if both are same, if this expression and constant 1 are same, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ block 1 statement execute ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇതൊരു തരം എന്താ ഒരു ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലാണ്. സോ സ്വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും, ആ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇഫ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, അടുത്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 2 ആണോ എന്ന് നോക്കും, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഇത് പോകും. ഇനിയും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടിൽ വരും, എന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് n എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ്സ് ബീങ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1, കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 അല്ലേ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 കമ്പയർ ചെയ്യും. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അത്ര നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നാച്ചുറലി കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതിനറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിർത്തണം, അതിനൊന്നും അറിയില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക, and then it will jump out of the loop. ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താണോ അവിടെ അത് വന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡിഫോൾട്ടിന് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യമില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് പുറത്ത് പോകുന്നോളും. സോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം ഇല്ല. Let's see an example for switch statement. That is print days of a week. നമ്മൾ ഡേയ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഒരു വീക്കിൻ്റെ ഡേയ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ വിച്ച് യു ഗിവ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും, ആ നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, നെയിം ഓഫ് ദ വീക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, 2 ആണെങ്കിൽ മൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, 3 ആണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ 7 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, 1 to 7 ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വേറെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റോങ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ഇൻപുട്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എഴുതി അത് സ്വിച്ചിൽ നിന്നും പുറത്തു വരണം. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിപ്പം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ വരെ അറിയാം, അതായത് ഇൻറ്റ് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് വരെ വിനു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പറല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ നമ്പറിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അത് ഇൻറ്റിജറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, എൻ്റർ എ നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ വന്നു. സോ യു ഗേവ് എനി നമ്പർ, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു, വിച്ച് നമ്പർ യു നീഡ്, ഏത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു ഗേവ് എ നമ്പർ. ദെൻ സ്വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേ, ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻപുട്ട് ആ മേടിച്ച ആ പേര് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു. ബിക്കോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേ, ആ ഡേയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വീക്സ് വീക്ക് ഡേ നെയിം ഓഫ് ദ വീക്സ് നെയിം ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഡേ കൊടുത്തത്. ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് 1, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ 1 to 7ഉം ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും. സോ ആദ്യമേ നമ്മൾ 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, 2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, അങ്ങനെ എഴുതണം. സോ കേസ് 1 നമ്മൾ കൊടുത്തത് 1 ആണെങ്കിൽ സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ, നമ്മൾ കൊടുത്തത് 1 ആണെങ്കിൽ സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്
അത് സ്വിച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരും. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്താ നേരെ ഇതാണോ 1 ആണോ നോക്കും, അല്ല 2 ആണോ നോക്കും, അല്ല അങ്ങനെ 7 ആണോ നോക്കും, അല്ല. സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് റോങ് ഇൻപുട്ട്, പുറത്ത് വരും, ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺ 0. So this is the program to print days of a week using switch statement. Okay. അടുത്ത question, program to build a simple calculator using switch statement. നമ്മളൊരു നോർമൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം. അത് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, അങ്ങനെ ആ 4 ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇൻറ്റു മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ. അഡിഷൻ വേണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ വേണോ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, വാല്യൂസിനല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാർ OP, അതായത് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേറ്ററിന് കൊടുത്ത പേരാണ് OP, അത് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാർ OP. ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ 1 ആൻഡ് 2 അത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ഫ്ലോട്ട് കൊടുത്താലുള്ള ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോൾ നമ്പറും ഫ്ലോട്ടും രണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹോൾ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ 0.0 വെച്ച് അത് തനിയൊരു ഫ്ലോട്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതത് മാനേജ് ചെയ്തോളൂ. സോ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു. സി ഔട്ട് എൻ്റർ ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ബൈ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ cin enter the cout enter the operands, എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ cin num1 and num2. so you got the values also. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കിട്ടി, വാല്യൂസും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. സ്വിച്ച് OP, ഇവിടെ നമ്മൾ OP കൊടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ OP ആണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ആ എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ OP എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത്. സോ ക്യാർ OP ആൻഡ് ദെൻ കേസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലസ് മൈനസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കേസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സി ഔട്ട് num1 ആദ്യത്തെ നമ്പർ പ്ലസ് അതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. num2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു num1 plus num2. That is, if the numbers you are giving num1 as 5, നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തത് num1 5 ആണ്, num2 4 ആണെങ്കിൽ it will print, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? 5.0 അല്ലേ, 5.0 and then it will print plus 4.0 is equal to 9.0. ഓക്കെ, അതാണ് num1 പ്ലസ് num2 is equal to num3. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ 1.2 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1.2 നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 1.5 പ്ലസ് 1.3 is equal to എങ്ങനെ വരുന്നത്? 2.8 നമുക്കവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദിസ് വേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റു വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ വരും. സോ ഇത്രയും വാല്യൂസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്.
ഇനി ഇത് 4ഉം അല്ല കൊടുത്തത്, അതായത് പ്ലസും മൈനസും ഇൻറ്റും ബൈയും അല്ല കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിങ്ങ് പുറത്ത് വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ കാൽക്കുലേറ്റർ ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് യൂസിങ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 1 ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു, how to write a simple C++ program അത് പഠിച്ചു. What are keywords, what are identifiers, what are data types, what are operators. അതേപോലെ തന്നെ what is a statement, and we have also gone through selection statements, that is if, else and switch. So ഇത് ഈസി ആണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പഠിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന തിയറി പോർഷൻസും പഠിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, ഓർ ഡയറക്ട്ലി ദേ വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. സോ ഈസി മൊഡ്യൂളാണ്, എല്ലാവരും നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.